हाय पिला माने मैं आपण मानक स्वागत करुच्ची पूनम एजुकेशन चैनल को। आज आम पढ़ेबा षष्ठ श्रेणी इतिहास प्रथम अध्याय इतिहास विषय धारणा। आम प्रथम इतिहास पढ़ा पूर्व इतिहास विषय किसी जाना। प्रथम पढ़ा इतिहास क्या कहुए। इतिहास को इंग्राजी हिस्ट्री कहुए। हिस्ट्री ग्रीक शब्दर हिस्ट शब्दर आसी हिस्ट शब्दर अर्थ कहूँ गले आम अतीत विषय किसी जाना। अर्थात अतीत विषय घटनावली को जानापी आमको इतिहास पढ़ा पड़ो। इतिहास हूँ एक वास्तव घटना जहाँ अतीत बास कर मनुष्य मान जीवन यापन प्रणाली को आलोचना करए। तेबे आम इतिहास प्रथम अध्याय आरंभ करवा। दिने अजा गप शुणापी लिपि जिद कर बसला। अजा लिपि को कहले मु ते गोटे नुआ गपटे कहूँ तू शुण। लिपि व्यस्त हो गला, कहला अजा जल्दी कह। जितेबाला आम आई कि जेजेमा गप शुणी था आम आग्रही हो जाइए कि गपटी शुणापी। सेमती लिपि आग्रही हो जाता और व्यस्त हो कही अजा गपटी जल्दी कह। अजा तापर गपटी कही कौन कही देख ग्रीस देशर जड़े शक्तिशाली राजा थे ना था आलेक्जेंडर। से ग्रीस देशर जड़े राजा थे ना था कौन आलेक्जेंडर। से पृथ्वीर अनेक राजजय करते तापर से भारत को आसापी इच्छा करते। से भारतर उत्तर पश्चिम पटे राजत्व करुवा राजा मानक मध्य दुईज विख्यात राजा थे। उत्तर पश्चिम माने जम्मू काश्मीर और गुजरात। से दुईज राजा किए कि जड़े अंबी आ जड़े पुरु। आलेक्जेंडर को भय करी अंबी शरण पशिले कारण अंबी जानी आलेक्जेंडर होउछन जड़े शक्तिशाली राजा। से अंबी आलेक्जेंडर को डरी शरण पशिले। किंतु पुरु थे वीर। से आलेक्जेंडर सहित युद्ध करते कले किंतु युद्ध पुरु हारीगले आलेक्जेंडर द्वारा बंती हेले। जितेबाला युद्ध घोषणा है से कौन अंबी शरण पशिले कार आलेक्जेंडर शरण पशिले डर। किंतु पुरु युद्ध कले पुरु हारीगले और आलेक्जेंडर द्वारा बंदी हेले। आलेक्जेंडर पुरु को पचारे तुम्हें मोठार किपर व्यवहार आशा कर। पुरु उत्तर कौन देले जड़े राजा अन्य जन राजा ठार जमी व्यवहार आशा कै मुझे आशा कर। अर्थात मु जड़े राजा आपण भी जड़े राजा 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 को जमी व्यवहार करती सेमती मुझे आशा कर। पुरी निर्भीकतार खुशी हो आलेक्जेंडर मुक्त कर राज्य फेरईदे। पुरीर एपरी निर्भीकता देखी आलेक्जेंडर खुशी होगले और मुक्त कराई राज्य को फेरईदे। गप शुणी सारी लिपि पचारे अजा तुम्हें एत कथा क्यों जान। अजा उत्तर देले इतिहास ताने इतिहास आम के कौन शिखिपारे। यापर लिपि अजा को इतिहास विषय अनेक प्रश्न पचारा और अजा से सब उत्तर देले। लिपि जो सब प्रश्न पचारा अजा से सब उत्तर देले। वर्तमान पृथ्वी में जिते मनुष्य देखा जाती समस्त गोटे जातिर। आम निजे निजे सीना जाति बाछी देचे ये धनी गरीब उच्च नीच किंतु सेमिति न थाए। मनुष्य गोटे प्रकार गोटे जातिर। वैज्ञानिक मैंने मत दिखती आज को प्राय 15 वर्ष पूर्वे पृथ्वी में मनुष्य सृष्टि होता। केते वर्ष पूर्वे 15 लाख वर्ष पूर्वे। किंतु ता पूर्वर मनुष्यर रूप एपरी नाला। केबे 15 लाख वर्ष पूर्वे मनुष्यर रूप एपरी नाला। ताले केमिति थिला देखिबा। नृमानव मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होता। प्रथम किए होता नृमानव तापर तार क्रम विनाश घटी मनुष्य सृष्टि। वर्तमान पृथ्वी पृष्ठ से प्रकार नृमानव नहांती। आगपरी जमी 15 लाख वर्ष पूर्वे जमी नृमानव थे सेमती एबे आउ देखा जाऊना। से जातिर गिबन ओरांग ओटान गरिला सिंपाजी मैंने एबे पृथ्वी में देखा जाउछंती। एबे एई प्रकार किए के देखाउछंती गिबन ओरांग ओटान गरिला और सिंपाजी मैंने। गरिलार देह गठन भली मनुष्यर देहर गठन होइছে। जेमिति गरिला जेमिति देखिया मनुष्यर गठन मध्य सेहीपरि देखिया। यह छाड़ा सिंपाजीर बुद्धि सहित मनुष्यर बुद्धि मेल खाइबार देखा जाए। सिंपाजीर बुद्धि सहित मनुष्यर बुद्धि मेल खाइपारे किंतु समान नुह। टिके टिके मेल खाए किंतु समान नुह। मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन माने मनुष्य मानक संस्कृति अति पुराणा। सामाजिक रीतिनीति अस्त्रशस्त्र तैयारी मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछे कहुए। कौर सामाजिक रीतिनीति अस्त्रशस्त्र यू मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछे कहुए। छाड़ा कृषि कार्य अग्निर व्यवहार अग्निर आविष्कार और व्यवहार चकर उद्भावन विभिन्न धातुर व्यवहार ग्राम सहर राज्य परिकल्पना शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्य संस्कृति आगक गति कर सब अग्रगतिर धारावाहिक बरणी होची इतिहास। अन्य एक भाव में कहले मनुष्यर अतीत घटना गुड़िकर निरवच्छिन्न अग्रगति होची इतिहास। इतिहास को इंग्राजी में हिस्ट्री कहुए। हिस्ट्री शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्ट शब्द आसी HISTO हिस्ट हिस्ट शब्द आसी। यार अर्थ होची अतीत विषय में जाना। अन्य अर्थरे कहले इतिहास होची एक वास्तव घटनावली जहाँ अतीतर बासकता मनुष्य मानकर जीवन यापन प्रणाली विषय में आलोचना करे। तेबे आमे जानिबा इतिहास क्या कहुए। इतिहास को जानिया हेले आमको अतीतर विषय किसी जानिया पड़ो। इतिहास पठनर उपदेयता कौन आम ए पढ़ा।
ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଅତୀତର ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦେୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତରେ ସେହି ଉପାଦେୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦରକାରୀଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତିହାସ ପଠନର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ କିଭଳି ପ୍ରଥା ଥିଲା, କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଉଥିଲା, କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦରକାରୀ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ, ଅତୀତରେ ଥିବା ଅନେକ କୁପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ବେଙ୍ଗ ମାରିଲେ କାଲା ହେବ। ସବୁ କହନ୍ତି କି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କି ବେଙ୍ଗ ମାରିଲେ କାଲା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ମାରିଲେ କାଲା ହୁଅନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବେଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ବେଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମଶା ଖାଇକି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତି। ବେଙ୍ଗର ଅଧିକ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଖୁସି ପାଇଁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି କି ବେଙ୍ଗ ମାରିଲେ କାଲା ହେବ, ଯେପରି ବେଙ୍ଗକୁ ଆଉ କେହି ନ ମାରିବେ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ, କାହିଁକି, କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ ତାହା ବୁଝିପାରିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା? ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମେଳ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ଇତିହାସ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଅଜା କ'ଣ କହିଲେ? ଇତିହାସ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଇତିହାସ କ'ଣ? ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାରିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହି ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଏକରେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର, ଦୁଇରେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଉଭୟ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ, ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁବିଧ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଏକରେ ହେଲା ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, ଦୁଇରେ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି, ତିନିରେ ହେଲା ଭୌତିକ ଅବଶେଷ, ଚାରିରେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରର ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି। ଖୋଦିତ ଲେଖା ମାନେ ଯାହା ଖୋଳି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଖୋଳି ଲେଖା ହେଇଥିବ ବା ଲିପି ଥିବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି କହିଥାଏ। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିର ଟାଇଲ ଓ ଇଟା, ତମ୍ବାପତ୍ର ବା ତାମ୍ର ଫଳକ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର, ଗଛର ପତ୍ର, ଛାଲ ତଥା ତାଳପତ୍ରରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ଏସବୁର ସବୁ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଚାଲିଚଳଣି ଥିଲା, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା, ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା? ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର, ଗଛର ପତ୍ର, ଛାଲ, ତାଳପତ୍ର ଏସବୁରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ ତଳରେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଇରାନ, ଇରାକ, ମିଶର, ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ୍ ତଥା ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାହେଉଛି? ଇରାନ, ଇରାକ, ମିଶର, ଚୀନ ଆଉ ଗ୍ରୀସ୍ରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୀର୍ତ୍ତି। ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରାସାଦ, ସ୍ତୂପ ଓ ମଠ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁର ନିର୍ମାଣ ସମୟ ଓ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହାଛଡ଼ା ଏସବୁରୁ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ିବା ଭୌତିକ ଅବଶେଷ।
ଭୌତିକ ଅବଶେଷ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଅନେକ ମାଟି ପାତ୍ର, ଧାତୁ ପାତ୍ର, ହାତ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଧର ମାଟି ପାତ୍ର ମିଳିବ, ଧାତୁ ପାତ୍ର ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିବା, ତାକୁ ହେଲା ଭୌତିକ ଅବଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅତୀତର ଘଟଣା କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ମୁଦ୍ରା। ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଇତିହାସ ମାନେ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଦେଖିକି ଆମେ ତାରି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଏହା କେବେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥନୀତି କେମିତି ଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କେମିତି ଥିଲା, ସାମାଜିକ ବିସ୍ତୃତ କେମିତି ଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଜାଣିପାରୁ ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର। ଏବେ ପଢ଼ିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଜାଣିବାରେ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? 4 ଭାଗରେ। ଏବେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1ରେ କ'ଣ? ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, 2ରେ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ, 3ରେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ବେଦ, ଆମର ବେଦ କେତେଟା ଅଛି? 4ଟା। କ'ଣ? ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, 4ଟା ବେଦ ଆମର। ବେଦ, ଉପନ୍ୟାସ, ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ କ'ଣ? ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧାରିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତୀତର ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠୁ? ଯେତେବେଳେ ଅତୀତର ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହିସବୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ 2ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ। ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଓ ସ୍ତୁତି, ପାଣିନିଙ୍କ କ'ଣ? ପତଞ୍ଜଳି ଲିଖିତ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଥିଲେ, କୌଟିଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତଚରିତ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେହି ସମୟର ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଥିରୁ? ଐହିକ ସାହିତ୍ୟରୁ। 3ରେ ପଢ଼ିବା ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ। ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିବା କି ପରିବ୍ରାଜକ କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗକାଳରେ କ'ଣ? ଆଗକାଳରେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ, ପରିବ୍ରାଜକ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ, ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁଥିଲେ, କିଛି ତଥ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଳାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପରିବ୍ରାଜକ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ରାଜଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବିବରଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, କେମିତି ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, କେମିତି ଧର୍ମ, କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, କେମିତି ଅର୍ଥନୀତି, ଏହିସବୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହିସବୁ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍, ଫାଂସିଆ, ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ, ଆଲବେରୁନି, ଇବନ ବତୁଆ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ।